Hello friends. In this video we'll be going through the subject MSYS 14. Okay, so in the MSYS 14 is nothing but the research methods and applied statistics. So previous video la we have seen about the first unit regarding the basics of research, the basic principles, the various types of the scientific methods, and then approaches of research, the steps in research, and the research methods and methodology. Okay, so here we are going to see the second unit, ethics in research. I'll try to go bilingual because we have our friends who cannot understand Tamil also. So Anganga, I'll try to do it in Tamil, but I'll be repeating it in English also. Okay. So when we get into this ethics in research, so ethics அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, so what is ethics? Ethics in itself, it is going to talk about moral principles. So we'll say ethics இருக்கா அப்படின்னா என்ன இருக்குது, moral principles இருக்கா, do you follow the moral principles? So that is what is ethics. So what is ethics got to do with research? So research is where you go and search something, you go in terms of, it's nothing but research, you go to search something. So when we go and search some data, or when we try to find out something, we need to follow some moral principles. So நான் ஒரு விஷயத்தை தேடி போறேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற மாரல் பிரின்சிபிள்ஸை நான் கடைப்பிடிக்க வேண்டியது தேவையா இருக்குது. ஸோ அதான் நம்ம இந்த யூனிட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ நான் எத்திக்ஸ் அப்படின்ற இங்க என்ன பார்க்க போறேன்னா, நான் வந்து ரிசர்ச் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து என்ன சொல்றது, உயிரினங்கள்கிட்ட நான் பண்ண போறது, அதாவது வித் லிவிங் பீயிங்ஸ். ஸோ லிவிங் பீயிங்ஸ்ல நம்ம பண்ண போற ரிசர்ச் யார் யாரெல்லாம், அடல்ட்ஸா இருக்கலாம், சில்ட்ரனா இருக்கலாம், அனிமல்ஸா இருக்கலாம். அதே போல இன்னொன்று இருக்குது, வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இவ்வளோதான் இந்த லெசன்லயே, ரொம்ப சின்ன லெசன், ரொம்ப ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீல் ஹாவ் தி ஓவர் வியூ. ஸோ சோஷியல் சயின்ஸில் நமக்கு நிறைய வந்துட்டே வருது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வி நீட் டு நோ அபவுட் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர், அதாவது என்னென்னலாம் வந்து எப்படி வந்து the research which we do will affect the participants. ஸோ எத்திக்ஸ் நம்ம இங்கே எதை பேசிக்காக பார்க்க போறோம்னா, நம்ம யார் மேலே ரிசர்ச் பண்ணுறோமோ அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணுதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா we should not do it. So how do we reduce it? How do we reduce the problems that are faced by the research subjects? அப்படிங்கிறது, the research subject is nothing but on whom we are conducting the research. Okay, so that is what we are going to see here. So ethics, ethical guidelines, and then with adults, children, animals, and with vulnerable population. Okay, so ethics is nothing but the moral principles that will govern a person's behavior. Okay, so it deals with the moral principles கூட நம்ம சொல்லலாம். Now, so ethics in பார்க்கும்போது we are able to see that we have a few things which are going to be a potential source of ethical problems. So எதெல்லாம் நம்ம வந்து, what are the potential sources? So we are going to see what are the potential sources. So what are the potential sources அப்படின்னா, first one, it'll appear from the nature of the project. The next one is the context of the research. Okay, nature அப்படின்னா it differences, like if you're going to talk about what are the differences, if you're going to do something on intelligence, அதில் வந்து என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அதுன்றது. ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்றப்போ யார் மேலே எந்த இடத்துல போய் நம்ம இது பண்ண போகிறோம், ஒரு ஃபேமிலி மேலேயா, இல்லை ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மேலேயா, ஒரு ஸ்கூல்லையா, அதுதான் வந்து கான்டெக்ஸ்ட் நமக்கு அது போகிறது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ ப்ரொசீஜர்ஸ்னால் வாட் டஸ் இட் ஹேப்பன். ஸோ ப்ரொசீஜர்னால் இது பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ளார என்ன மாற்றங்கள் வருது, ஆர் தே கெட்டிங் இன் டு சம் ஸ்ட்ரெஸ், அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போகிறாங்களா, இல்லை ஆர் தேர் மென்டல் எபிலிட்டி பீயிங் டச்டு, அவங்களுக்கு ஆங்ஸைட்டி அவங்களுக்கு மாறுதா, அதுதான். அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி மெத்தட்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் தி methods in which we are going to collect the data. So எப்படி நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ண போறோம், are we going to deal with them directly, or are we going to send some questionnaires, or are we going to go just observe how they behave, அது மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபென்ட் இஸ் கோயிங் டு பி the nature of the subjects, the research subjects, like what kind of people are they, are they going to be children, or are they going to be adolescents, are they going to be adults or animals or whatever may be. And the next one is going to be type of data collected.
ஸோ டேட்டா என்ன மாதிரி டேட்டா, are we going to collect the personal data or என்ன மாதிரிப்பட்டது, ஆர் ஜஸ்ட் தேர் அகாடமிக்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோமா, இல்லை அவங்க ஜாப் ரிலேட்டடாக பட் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது தான். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலாக வந்து வாட் ஐ யூ கோயிங் டு டூ வித் இட். ஓகே, டூ வித் இட் இன் த சென்ஸ் ஐ யூ கோயிங் டு பப்ளிஷ் இட் சம்வேர் ஆர் ஐ யூ கோயிங் டு ரிவீல் தேர் டேட்டா அண்ட் ஆல். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் சோர்சஸ் which might lead to ethical problems. ethical problems கொண்டு வரக்கூடிய potential sources இதெல்லாம் தான். now ethical guidelines என்னலாம், ethical guidelines அப்படின்னு பார்க்கும்போது what are the responsibilities of a researcher. ஸோ இந்த ethical guidelines எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுறது தான் ஒரு ரிசர்ச்சருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ரிசர்ச் வந்து ரிசர்ச் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு ப்ரொமோட் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப். ஒரு மனித வாழ்க்கையை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட முன்னேற்றுறதுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அட் த சேம் டைம் இட் கேன் ஆல்சோ த்ரெட்டன் இட். எந்த அளவுக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொமோட்டோ அந்த அளவுக்கு இட் வில் ஆல்சோ த்ரெட்டன், அந்த அளவுக்கு பாதிப்புக்குள்ளார ஒரு மனித வாழ்க்கையை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதனால முதல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா dignity, human dignity வந்து ஒரு researcher should show a human dignity. மனிதாபிமானம் உள்ளதா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா, ஸோ ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். ஸோ இவங்க மேலே வந்து மனிதாபிமானம் உள்ளவங்களாம் வந்து நம்ம நடந்துக்க வேண்டியது முக்கியமானதாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நமக்கு என்னென்னலாம், அப்போ வந்து என்னென்னலாம் அந்த ஹியூமன் டிக்னிட்டி அப்படின்னு போது என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும், அவங்களாம் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கொடுக்கணும். அதே போல் அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவங்கள சேஃப்கார்ட் பண்ணணும், அவங்களுடைய ப்ரைவசியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அதே போல் வந்து நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு. அடுத்தது மெயினாக என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்டெகிரிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட்டை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் அவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் அவர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் இங்கே என்ன பார்த்தோம், ஹியூமன் டிக்னிட்டியில் பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹியூமன் டிக்னிட்டி இருக்குதுன்றத நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அடுத்தது ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி. இங்கே நம்ம எதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா இன்டெகிரிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட். அங்கே ரெஸ்பெக்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி, இங்கே ரெஸ்பெக்ட் இன்டெகிரிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட். என்ன ரைட்டு, ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட். இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இல்லை நான் இதில் வந்து பங்கெடுத்துக்க மாட்டேன், நான் வந்து உங்களுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கான எந்த உரிமையும் நம்ம கையில் இல்லை. அதுதான் வந்து இதில் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து பேசணும். பேசும்போது அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள வந்து டீக்ரேட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். ஓகேவா, அடுத்தவங்களை வந்து அவங்கள வந்து ஹர்ட் பண்ணாமல், அவங்களோட ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸை போய் டச் பண்ணாமல், அவங்க டீக்ரேட் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். எப்போல்லாம் அப்படின்னா அவங்க எப்போல்லாம் டீக்ரேட் ஆவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஹர்ட் ஆகும்போது. அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து ஒரு இது கண்டக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு ஒர்க் பிளேஸில் போய் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ அவங்களோட பாஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதை செஞ்சுதான் ஆகணும். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அவாய்டிங் வந்து ரொம்ப கம்மி சான்ஸ் தான் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் அவங்களால வந்து இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அவங்களால சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும், அவங்களோட இன்டெகிரிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படிங்கிறது தான். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. எப்படி, அவங்க இன்ஃபர்மேஷனை ஃபர்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நம்மளும் வந்து அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து அவங்க நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், அவங்க வந்து என்ன மாதிரிப்பட்ட பர்சன் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து சிலருக்கு வந்து அவங்களுடைய ஓன் நீட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கான இது இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு இதையும் வந்து we'll have to consider. Next one, researchers have a responsibility to prevent research subjects from being submitted to harm or other suffering. So we should not harm them. ஸோ நம்ம ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 இது பார்த்துட்டோம். ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன் டிக்னிட்டி, ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டெகிரிட்டி, ஃப்ரீடம் அண்ட் ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட், 2 கைட்லைன்ஸ் பார்த்துட்டோம். அடுத்த கைட்லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we should not harm them. ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஹார்மில் வந்து அவங்கள நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாகவோ இல்லை அவங்கள வந்து இமோஷ்னலாகவோ we should not do.
சிலருக்கு வந்து அவங்களுடைய கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம போய் வந்து ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது. அதேபோல அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு அது வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றது இந்த சர்வேலயோ, இல்ல அந்த ரிசர்ச்லயோ பார்ட்டிசிபேட் பண்றது அவங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா, வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றது தான். ஸோ அதுதான் வந்து ஹார்ம் ஆர் சஃபரிங் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அ நம்ம வந்து வி ஷுட் இன்ஃபார்ம் தெம் அபவுட் த கான்சிக்வென்சஸ். ஸோ இதுல வந்து என்னென்ன இவங்க எதுக்காக பண்றாங்க? இது பண்றதுனால என்னென்ன நடக்கும்? அப்படின்ற கான்சிக்வென்சஸ புரிய வைக்க வேண்டியது ஒரு ரிசர்ச்சருடைய கடமையா இருக்கு. ஸோ வி ஷுட் இன்ஃபார்ம் த சப்ஜெக்ட்ஸ் அபவுட் தி கான்சிக்வென்சஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேட்டிங். ஸோ கான்சிக்வென்சஸ் இன் த சென்ஸ் when they talk about their cultural background, the end result of this might bring about a change in their future, in their culture. So அதையுமே வந்து we can talk. Or இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, one more important thing is the language in which we convey is to be handled with care. Okay, so when we inform or when we talk to the participants, the information should be given in a language which would be understood, uh, because that is very important. So you cannot talk to people in a language which they will not be able to understand. So when you are going to have observations which are conducted in public, so publicல conduct பண்றோம் அப்படின்ற டைம்ல there are chances like on the streets, வெளியில ரோட்லலாம் பண்றோம், இல்ல ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல பண்றோம் அப்படின்னு வரும்போது, அந்த இடத்துல வந்து we should be careful when we are using our gadgets for recording and all. Because ஒரு சிலர் வந்து they'll not prefer to get into or be recorded. So அந்த டைம்ல வந்து the privacy of those people have to be considered. um, and so all these are there. ஸோ அதனால பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் வந்து வாங்கின பிறகு தான் வி கேன் கலெக்ட் தேர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் தி கான்சிக்வன்சஸ் கீழே பார்க்குறது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரிசர்ச்சர்ஸ் வில் கன்சிடர் அண்ட் ஆன்டிசிபேட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். தேர்ட் பார்ட்டிஸ் அப்படின்றப்போ நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட போய் நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணுவோம். ஆனால் அவங்க கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுற டேட்டாவால் இன்னொருத்தவங்க அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன் அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ஒரு ஸ்கூல்லையோ ஒரு ஆஃபீஸ்லயோ போயிட்டு எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட போய் பேசுறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு இதாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லை எம்ப்ளாயர்ஸ் கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயத்துல வந்து வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல் வென் வி ஆர் asking questions and all. So இல்லை என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கன்சிடரேஷன் ஷுட் பி given to potential negative consequences, especially when children are involved. Okay, so this is mainly for children. Okay, so children வந்து when we ask questions they should be intimated as of what is important and all such stuff. Next, when children and young people participate அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் நம்ம கொடுக்கணும். பிகாஸ் தேர் ஏஜ் அவங்களுடைய நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து வி ஷுட் வேல்யூ தேர் நீட்ஸ், வி ஷுட் வேல்யூ தேர் வாட் எவர் தே நீட். ஓகே, பிகாஸ் சில்ட்ரனை வந்து வி ஆர் கன்சிடரிங் சில்ட்ரன் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்டர் டெவலப்மெண்ட். ஸோ சில்ட்ரன் வந்து இன்னும் முழுமையாக வளர்ச்சி பெற்றவங்க கிடையாது. தே ஆர் ஸ்டில் க்ரோயிங், தே ஆர் ஸ்டில் ஸ்மால் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் one more thing is whenever we are going to consider children, when the child is going to be less than 15 years of age, parental consent is very important. So parents sometimes they even say under 18 years வரைக்கும் கூட parental consent is very important அப்படின்ட்டு. ஸோ parental consent is required. இப்போ ஸ்கூல்ல போயிட்டு சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட, ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க கிட்ட நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து கன்சென்ட் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மட்டும் தான் வாங்கணுமா அப்படின்னு கிடையாது. கண்டிப்பா பிள்ளைங்களும் ஒத்துக்கணும். ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிறாங்க, பட் இஃப் த சில்ட்ரன் ஆர் நாட் வில்லிங் அப்படின்னா கூட நம்ம வி ஷுட் நாட் டேக். ஓகே, பட் சம்டைம்ஸ் சில்ட்ரன் வில் பி ஓல்ட் இனஃப் டு, ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தால் வி மே நாட். பட் இஃப் அ சைல்டு இஸ் லைக் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ஆர் ஹர் ஒப்பீனியன் அப்படின்றப்போ, ஸோ இன் தட் டைம் வி ஹவ் டு கன்சிடர் த சைல்ட்ஸ் வில் அண்ட் விஷ் ஆல்சோ. So age specific information should be provided in the project. You cannot for a small child you cannot take information which would be for an adult. So that is also there. And informed voluntary consent வந்து is more difficult for children.
than on adult. Okay, so அதனால வந்து we should be able to see that children are willing to obey இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். And many cases we can say children are more willing to obey the authority. Okay, because they can't protest. அதுதான் விஷயம். Suppose if they are going to be in a school and the teacher is going to say இல்ல நீங்க இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா, children very rarely tend to say no. They mostly say yes because they cannot. ஏன்னா வந்து they are children அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால வந்து we must consider their needs and their requirements even more அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அந்த இடத்துல we have to consider taking decisions. நெக்ஸ்ட் வந்து we should show respect for individuals privacy. நான் இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரைவசி, அதாவது அவங்க கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணும்போது we should be very careful. ஸோ we cannot just take டேட்டாஸ் which are very confidential வந்து நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இது வந்து இமோஷ்னலாக மட்டும் கிடையாது. ஈவன் questions that involve their sickness, health, political ideas, religious opinion, sexual orientation. ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது we should be very careful because they are all going to affect that particular individual's privacy. அதனால these kind of questions வந்து when we ask we should be a little careful. And ஏன்னா வந்து these information can again be stored. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணும்போது நாளை பின்ன வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்து அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கோ இல்லை அவங்க குரூப்புக்கோ வரக்கூடாது. அதுக்காக தான். ஃபைனலாக வந்து டிசீஸ்டு பீப்புள். ஸோ டிசீஸ் பீப்புள் டேரெக்டாக போய் நம்ம கேட்க மாட்டோம் பிகாஸ் தே ஆர் நோ லாங்கர் அலைவ். ஆனாலும் when we are going to collect data about deceased people, when they are going to be the subject of research, we should be very careful because they have their relatives and the other family which who are still alive. Okay, ஸோ ஒரு இறந்து போனவங்களுடைய டேட்டா வந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலி சுற்றுப்புறத்தாரெலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள பற்றி நம்ம ஒரு டேட்டா எடுத்து அதை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும்போது அது வந்து அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வி ஷுட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஈவன் டு researchers where we consider the deceased people to be the subjects. ஸோ இதுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா graves and human remains வந்து we should be treated with utmost respect. ஸோ இப்போ ஒரு கிரேவ்ல போய் நம்ம வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம், அங்கே நம்ம என்னென்ன இருக்குது, எந்த இயரில் வந்து எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க, அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு டேட்டா இப்போ கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எத்தனை ஃபீமேல் எத்தனை மேல்னு பார்க்குறாங்கன்னா அதெல்லாம் அவங்க போய் பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். தே ஷுட் கிவ் ரெஸ்பெக்ட் ஈவன் டு த கிரேவ்ஸ் அண்ட் த ஹியூமன் ரிமைன்ஸ். ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நம்மளுடைய எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ். ஓகே, ஸோ வித் திஸ் எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு கம் டு அன் எண்ட். இப்போ அடுத்தது மெயின் கான்செப்ட் உள்ள போகிறோம். அடல்ட்டு, சில்ட்ரனு, அனிமல்ஸு அண்ட் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடல்ட்டுக்கு என்னலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினதே தான். அதே வந்து திரும்ப திரும்ப பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் நம்ம பார்த்தோம்ல. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு இப்போ திஸ் இஸ் ஆல் வித் அடல்ட்ஸ், பீப்புள் லைக் அஸ். ஓகே, ஸோ அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன்ஃபார்ம் கன்சென்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து வி மஸ்ட் கெட் தேர் பர்மிஷன். இதை வந்து டெஃபினேஷன் வந்து ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி டெஃபினேஷன்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா தயவுசெய்து நம்ம ஞாபகம் இருந்தது நம்ம எழுதிக்கிட்டோம்னா மார்க் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. The procedures in which individuals choose whether to participate or not. ஓகே, ஸோ நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன்னா வேண்டாமா அப்படின்றத நான் வந்து they should be informed. Okay, after being informed of the facts that they will be likely to influence their decision. ஸோ இதான் வந்து டைனர் அண்ட் கிராண்டல் அப்படிங்கிறவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். ஆக்சஸ் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து here we talk about permission. Okay, so they must give acceptance. அதுக்கு வந்து we should ask permission. Okay, அவங்களுடைய டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போகிறதுக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்தது. ஸோ ரெலவென்ஸ் அவங்க வந்து கன்சென்ட் நம்ம வந்து இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் வாங்கும்போது தான் இந்த பெர்மிஷன் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைனாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு பெர்மிஷன் கிடைக்கும். ஸோ பெர்மிஷன் கிடைக்கும் போது நம்மளால வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது எப்போ பெர்மிஷன் வாங்கணும்னா அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ் போயிட்டு அந்த டைம்ல போயிட்டு நம்ம அவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கலாம், அந்த பெர்மிஷன் எப்படி இருக்கலாம்னா இட் மஸ்ட் பி அ ஃபார்மல் ரிட்டன் அப்ரோச். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரிட்டனாக நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இனிமேல் வந்து இது ப்ராப்பராக இருக்கும். ஸோ எதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட வி கேன் மேனேஜ் இட். ஓகே, ஸோ அடுத்தது இன்னும் 2 பேர் இங்கே பேசுகிறாங்க. ஃபெஸ்டிங்கர் அண்ட் கேட்ஸ் அப்படின்றவங்க. ஸோ இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா there is a real economy in going to the very top of the organizational system
இன் கொஸ்டின். ஸோ ரியல் எக்கானமி அங்கே இருக்குன்றாங்க. அதாவது நான் போய் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம ஹைரார்கிக்காக தான் நம்ம போக முடியும் அப்படின்றது. ஏன்னா லோயர் லெவல்ஸ் வந்து எப்பயுமே டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க அவங்க சுப்பீரியர்ஸ்க்கு. ஸோ அதனால் நம்ம கரெக்டாக ஹைரார்கியில் போனால் நமக்கு டேட்டாவும் ப்ராப்பராக வர்றதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்தது ரைட் டு ப்ரைவசி. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் கன்சென்ட்டு. ஸோ பெர்மிஷன் வாங்கிடுறோம். ஸோ பெர்மிஷன் வாங்கினப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to give them the right to privacy and right to know. அவங்களுக்கு என்னென்ன அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து புரிய வைக்கணும். ஸோ இதை டிஃபைன் பண்ணுறது எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னா எத்திக்கல் கைட்லைன்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிவ்யூ கம்யூனிட்டி ஃபார் ரிசர்ச். ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் கண்டிஷன், அவங்க பர்சனல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், அவங்க சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே வி ஷுட் கன்சிடர் அண்ட் தென் வி மஸ்ட் give them the privacy. ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து அனானிமிட்டி. ஸோ ப்ரைவசி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அடுத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரணும்னா அனானிமிட்டி. அனானிமிட்டி அப்படின்னா தேர் டேட்டா நம்ம வந்து நிறைய போஸ்ட் நமக்கு இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் தான் பார்ப்போம் அனானிமஸ் போஸ்ட் அப்படின்னு. அனானிமஸ் போஸ்ட்னா என்னது அப்படின்னா யார் இதை வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னே தெரியாது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது வி ஷுட் ட்ரை டு மேக் இட் அனானிமஸ். அதாவது இப்போ வந்து ஒரு 100 பேர் கிட்ட நம்ம டேட்டா வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா வி ஷுட் ட்ரை டு கிரியேட் அ கொஸ்டினர் இன் சச் அ வே தட் இந்த பர்சன் தான் இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்காங்கன்னு நம்ம தெரியாம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுடைய ப்ரைவசி வந்து கண்டிப்பா அங்க வந்து பாதிக்காது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதனால இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களோட ப்ரைவசி வந்து இஸ் கேரண்டி. Okay, so privacy is guaranteed. How much ever it is going to be personal or sensitive when it is going to be anonymous. So what all details can be avoided அப்படின்னா you can have a questionnaire which avoids details such as their names, address, occupation details, அப்புறம் coding symbols. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம்னா we'll have total anonymity. அனானிமஸா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், கண்டிப்பா கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி கான்ஃபிடென்ஷியல். சி எல்லாமே வந்து ரிலேட்டடாக சிமிலர் பாயிண்ட்ஸ் தான், பட் தேர் ஆர் ஸ்லைட் டிஃபரன்சஸ். ஸோ யூ ஹவ் டு கிவ் தம் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஷியலிட்டி. ஸோ அப்படி இருந்துன்னா என்ன ஆகும், அதே போல் இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் ஹாவ் டு கீப் ஃபெய்த் வித் தோஸ் ஹூ ஹவ் ஹெல்ப் தெம். ஸோ இப்போ எனக்கு ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு டேட்டா கலெக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு கீப் இட் கான்ஃபிடென்ஷியல் such that and the boundaries, we must set boundaries such that it does not go out, so that the subjects are not in trouble. லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசெப்ஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை டிசீவ் பண்ணுறது. ஸோ டிசீவ் இன் த சென்ஸ் யூ ட்ரை டு மேனிப்புலேட் பீப்புள் அண்ட் ட்ரை டு கெட் த டீட்டெயில்ஸ். ஸோ இல்லை அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம்னா டிசெப்ஷன் லைஸ் இன் நாட் டெல்லிங் த ஹோல் ட்ரூத். ஸோ வந்து sometimes there are chances that when you are going to try you keep pressurizing people, ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுத்தினா அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, இருக்கிறத சொல்லாம ஒரு மாதிரி they'll manage. Okay, that is what is being said. Expose them to unduly painful, stressful or embarrassing situations. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. ஓகே, we must give them அதை வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட பேசி அது மாதிரி அவங்க நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் அதான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the truth is so discovered is worth the lies told in the process. ஸோ வந்து பரவாயில்ல எப்போனா ஹார்ம் வராட்டி நம்ம வந்து அவங்கள ஹார்ம் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அவங்கள்ட்ட சில விஷயங்களை வந்து டிசீவ் பண்ணி ஒரு மாதிரி பேசி புரிய வச்சு we can collect அந்த யூஸ் ஆஃப் டிசெப்ஷன். ஸோ இட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் டிசெப்ஷன். ஸோ we have 6 points under this. என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபார்ம் கன்சென்ட், நம்ம வந்து இன்ஃபார்ம் அதாவது கன்சென்ட் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். அடுத்தது வந்து அக்செப்டன்ஸு. ஸோ we get permission. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக their privacy is getting maintained so that everything is becoming anonymous, and then அனானிமஸாக இருக்கும்போது கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும். ஃபைனலாக இட் இஸ் கோயிங் டு பி த யூஸ் ஆஃப் டிசெப்ஷன் whenever it is needed. எல்லா இடத்துலையும் இப்போ டிசெப்ஷன் பண்ணக்கூடாது. wherever it is needed we can deceive. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த 2 கன்க்ளூடில் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் கோ த்ரூ யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் திஸ். ஏன்னா சேம் திங் இஸ் பீங் ரிப்பீட்டட். ஸோ டிசீவ் ஷுட் பி யூஸ்ட் ஒன்லி when absolutely necessary. சும்மா எல்லாத்துக்குமே இல்லாமல் டிசீவ் பண்ணக்கூடாது. Now with respect to children, adults பார்த்துட்டோம். இப்போ with children, ஸோ சில்ட்ரனில் பார்க்கும்போது again you have to have special considerations. ஸோ என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
சேம் திங் கிட்டத்தட்ட முன்னாடி பார்த்து நடக்க போகுது. நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு வந்து கார்டியன்ஸ் ஃபார் ஆல் பீப்புள் அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 18. ஓகே, லீகல் கார்டியன் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய இதுபடி வந்து எனிபடி அண்டர் த ஏஜ் ஆஃப் 18 இஸ் கோயிங் டு பி சில்ட்ரன். ஸோ கண்டிப்பா வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் கன்சென்ட் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லீகல் கார்டியன் நம்ம வாங்கிடணும். வாங்கினா தான் வந்து புரியும். அதே போல இஃப் த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு பி ஓல்ட் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாங்குவேஜ், வி ஷுட் இன்ஃபார்ம் அபவுட் த ஸ்டடி. நான் எனக்கு எதுக்காக பண்றேன், ஏன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். பண்ணாதான் they will be able to understand. ஓகே, ஸோ ஆனால் ரிசர்ச் இன் சில்ட்ரன் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குன்னா we have challenges. எதுக்கு அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் கன்சென்ட்டுக்கு, அசென்ட்டுக்கு, அதே போல் வல்னரபிளாக இருப்பாங்க பிள்ளைங்க. அண்ட் தென் கான்ஃப்ளிக்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஒருத்தருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுலேயுமே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பீடியாட்ரிக் ஹெல்த் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களாம் வந்து தே ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வைல் லுக்கிங் அட் த ரிஸ்க்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதில் தான் வந்து இது. ஸோ ரிசர்ச் இன் சில்ட்ரன் வந்து நம்ம வந்து திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ மாரல் டியூட்டி. ஸோ ரிசர்ச் இன் சில்ட்ரன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாரல் டியூட்டி. வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் இன் கெட்டிங் த டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்பர் எவிடன்ஸோ எதுவும் இல்லாமல் வந்து பண்ணிடக்கூடாது. அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ். ஓகே, ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுல. இல்லைனா வந்து அது திரும்ப வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து சில்ட்ரனுக்கு நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கு 3 வேஸ் இருக்குது. தேர் ஆர் 3 வேஸ் ஆஃப் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ 3 வேஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க், அப்சர்வ், அப்புறமேட்டு அனலைஸ் ஃபைல்ஸ். நான் எழுதுறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. ஆஸ்க், அப்சர்வ், அனலைஸ் ஃபைல்ஸ். ஆஸ்க் என்னது, பிள்ளைங்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம் எப்படின்னா அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்ட்டு. அடுத்து அதே இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறோம். சில டைம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம், சில டைம் பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்க கூட முடியாத நிலைமையில பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, சின்ன பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க, இல்லை தேல் பி இன் சம் அதர் ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த டைமில் வி ஹேவ் டு அப்சர்வ். ஸோ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இல்லை எனக்கு இது ரெண்டுமே முடியாது அப்படின்னா அவங்க டேட்டா இருக்கும். ஸோ அந்த டேட்டாலேருந்து வி கேன் அனலைஸ் இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டோட அகடமிக் டேட்டா நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா we can contact the school authorities and get their data and அதை நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்தது ஸோ நம்ம வந்து 4 கீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு 3 வேஸ் ஆஃப் கேதரிங் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து சைட் ஹெட்டிங்ஸாக எழுதலாம். ஸோ அதனால தான் நான் தனியாக எழுதுறேன் இந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம வந்து இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது சைட் ஹெட்டிங்ஸ் எழுதிட்டு நம்ம பாயிண்ட்ஸாக எழுதும்போது இன்னுமே வந்து மார்க் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ 4 கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பீப்புள்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது நான் 4 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. எதுக்குன்னா when the people are going to பார்ட்டிசிபெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும், ஸோ அப்போ நம்ம எப்படிலாம் அவங்களை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்ம ஒரு சைல்ட் கிட்ட நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களோட பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ஆல்ரெடி வல்னரபிளாக இருப்பாங்க, இல்லை அதாவது ட்ராமாவில் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிள்ளைங்கள்ட்ட போயிட்டு அது ரிலேட்டடான கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னா த சைல்ட் வில் ஃபேஸ் ஹார்ம், சைல்ட் வில் ஃபீல் அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ நமக்கு வந்து பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னா அதை பற்றி கேட்காம இருக்கிறது நல்லது. இஃப் யூ டோன்ட் நீட் டு நோ அபவுட் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெட்டர் டோன்ட் ஆஸ்க். ஓகே, ஆனால் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா we should be very careful when we are asking. And if you really know that there is something wrong in their past, it's better not to ask such questions at all. நெக்ஸ்ட் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து பிள்ளைங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்கும்போது we must first build a rapport. ஓகேவா, நம்ம வந்து ரேப்போ அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து குழந்தைங்க கிட்ட வந்து we must have a good relationship. பிள்ளைங்கள்ட்ட பேசும்போது நம்ம அவங்களே வந்து வில்லிங்காக வந்து நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கணும். அதே போல் வந்து நம்ம வந்து இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கிவன் டைம். ஸோ மாதிரி பிள்ளைங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தி அவ்வளோதான் டைம் முடிய போகுது சீக்கிரம் சொல்லுங்கன்ட்டு போய் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ், டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ரேப்போ பில்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராப்பராக நம்ம இன்டர்வியூ ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரேப்போர்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூஸ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையும் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ்லையும் வந்து we can get data easily. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் கன்சர்ன்ஸ். ஸோ வந்து we must discuss about the confidentiality. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சைல்ட் கிட்ட பேசும்போது we should make it clear that you will break the confidentiality when necessary. ஸோ இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது, if I'm going to break it அப்படின்னா we should tell them. இல்லை அப்படின்னா we should tell
இல்ல நான் I'll not அப்படின்ட்டு you must report them about the confidentiality. Are we going to make it confidential or are we going to reveal it அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடணும். Next வந்து adult to child ratios. So when we are dealing with children, we should always see to that they are not alone and they are being accompanied with the adult. Okay, it is always a best practice that more than one adult is being there. ஏன்னா வந்து ஒரு adult கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா the child will feel comfortable because we might be new to that child. ஸோ நம்ம புதுசா இருப்போம் அந்த குழந்தைக்கு, அதனால அவங்க கூட யாராவது இருந்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த இது. ஸோ வைடர் சோஷியல் கல்ச்சுரல் குரூப்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது வில் பி ஏபிள் டு கெட். ஸோ வி மஸ்ட் இதுக்கு என்னலாம் அப்படின்னா must adapt research tools to meet the needs and abilities and translate in the proper languages and easy to read ஆ இருக்கணும். ஓகே, இது மூணுமே வந்து முக்கியமான விஷயம். when you are going to look into varied social and cultural groups. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கு என்ன சொன்னா புரியும், எப்படி சொன்னா புரியும்ன்றத நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா வந்து இது எங்க வந்து அடல்ட் சைல்டு ரொம்ப தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி when it is going to be from a wide range of backgrounds, கண்டிப்பா நமக்கு அடல்ட் டு சைல்டு ரேஷியோ வேணும் நமக்கு. அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சைல்டு எப்போ கன்சென்ட் கொடுக்கலாம், when the child is mature enough. ஸோ குழந்தைக்கு வந்து he or she is mature enough to take decisions. ஸோ அந்த டைம்ல தான் வந்து child can give consent. அண்ட் இந்த விஷயத்த வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கில்லிக் கம்பீட்டன்ட் அப்படின்வாங்க. கில்லிக் கம்பீட்டன்ட். ஸோ கில்லிக் கம்பீட்டன்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா young person is mature enough to fully understand what they are agreeing to. இந்த வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கில்லிக் கம்பீட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ரைட் டு வித்ட்ரா கன்சென்ட். இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட நான் கன்சென்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து யூ cannot pressurize them to cooperate with you till the end. எனி டைம் தே கேன் வித்ட்ரா. ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு இது ஓகே சொல்லிட்டாங்க, ஆனால் ஆஸ் த இன்டர்வியூ ஆர் ஆஸ் த ப்ராசஸ் கோயிங் ஆன் தே ஃபீல் தட் நோ இல்லை வி ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் ஆர் இட் இஸ் கோயிங் டூ சென்சிட்டிவ் ஆர் தே ஆர் நாட் வில்லிங் டு பார்ட்டிசிபேட், தே வாண்ட் டு வித்ட்ரா அப்படின்னா எஸ் தே கேன் வித்ட்ரா. ஓகே, சைல்டு ஹூ அக்ரிஸ் டு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டடி கேன் சேஞ்ச் தேர் மைண்ட் அண்ட் வித்ட்ரா கன்சென்ட் அட் எனி டைம் ஆர் தேர் பேரண்ட் ஆர் கேரர் கேன் வித்ட்ரா. ஸோ ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம ஒரு நிறைய கேள்வி கேட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட ரொம்ப சென்சிட்டிவாக கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பேரண்ட் வந்து போதும் போதும் இதுக்கு மீறி என் பிள்ளை பதில் சொல்லாது விட்டுருங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக வி ஷுட் ஸ்டாப் இட். ஓகே, வி கேன் நாட் ஃபோர்ஸ் தெம். ஸோ அதனால இதுக்கு என்ன அப்படின்னா வி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் தே ஆர் ஹாப்பி டு டேக் பார்ட். ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம். வி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் தே ஆர் ஹாப்பி டு டேக் பார்ட். அடுத்த ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ரெக்கார்டிங். ஸோ இஃப் ஐம் கோன் ரெக்கார்ட் த கன்சென்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வி மஸ்ட் கெட் பர்மிஷன். அதே போல் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா வி ஷுட் see that it is being kept confidential. ரொம்ப பப்ளிக்ல ரொம்ப தேர்ட் பார்ட்டிஸ்க்கு போகாமல் வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். அதே போல் இன்சென்டிவ்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா when we are using children we can give them some குட்டி குட்டி கிஃப்ட்ஸ் மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது கொடுக்கும்போது they'll feel excited, they'll feel more motivated to cooperate with us. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஸோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து when we are conducting research அது எப்படி இருக்கும்னா இப்போ வந்து போயினே இருக்குது. the child is trying to make some complaints or child is going to say இல்லை எனக்கு இது பிடிக்கல அப்படின்னா we should give them the space to do that also. ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான் வந்து நமக்கு வந்து சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ சைல்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் அப்படி தான் பார்த்தோம். அண்ட் வி saw that they have a moral duty இருக்குது. அடுத்தது நம்ம சில்ட்ரன்ட்ட பண்ணும்போது மாரல் டியூட்டி இருக்குது. வி ஷுட் மெயின்டைன் பேலன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 3 ways பார்த்தோம். நம்ம அந்த 3 ways என்னென்ன ஆஸ்க்கு, அப்சர்வு, அதுக்கப்புறமேட்டு அனலைஸ் டேட்டா ஃபைல்ஸ்ல இருக்கு. அடுத்தது 4 ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம். அந்த 4 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்னன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாபிக்ஸ் வந்து கேள்வி கேட்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அண்ட் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுறதை பற்றி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லணும். அண்ட் தென் அடல்ட் டு சைல்ட் ரேஷியோ இன் கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட்ஸு. அடுத்தது வந்து எப்பெல்லாம் ஒரு குழந்தை கன்சென்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னுது. ஸோ அதில் வந்து வி saw about the கில்லிக் காம்பிடென்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வி saw about right to withdraw. Child can anytime withdraw, and if you are going to record we must request them. And then personal informations and then incentives கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு.
ஸோ ஃபைன் லாஸ்ட்க்கு முந்தின டாபிக் வந்து இது நமக்கு அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச்சே கண்டக்ட் பண்ணக்கூடாது அனிமல்ஸ் மேலே. பட் வி கான் டூ லைக் தட். அனிமல்ஸை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ல. ஸோ அதனால வி மஸ்ட் டேக் மெஷர்ஸ் டு ஹாவ் ஹியூமன் ட்ரீட்மெண்ட். அனிமல்ஸையும் வந்து ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே அளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஏபிஏ வந்து அமெரிக்கன் சைக்காலஜிக்கல் அசோசியேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா they have developed guidelines for ethical conduct in the care and use of animals 1996ல அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எது எங்க அப்படின்னா வந்து ஏபிஎஸ் கமிட்டி ஆன் அனிமல் ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸ், அதாவது சிஏஆர்இ கமிட்டி ஆன் அனிமல் ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸ், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ரிசர்ச் நம்ம பண்ணுறோம் அனிமல்ஸ் கிட்ட அப்படின்னா we should be very careful and we must use procedures that would நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம என்ன மைண்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அசியூம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரொசீஜர் பண்ணோம் ஒரு மனுஷனுக்கு பெயின் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு அனிமலுக்கும் வலி இருக்கும் அப்படின்றத we should understand. ஓகே, ஸோ அதனால we should ensure for that kind of justification. ஸோ மானிட்டர் பண்ணணும் ப்ராப்பராக. we must monitor the research. அதை வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். அண்ட் whenever we are going to do it on animal கூட கண்டிப்பாக ஒரு லோக்கல் அனிமல் கேர் கமிட்டியோடைய அவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து நம்ம வந்து இதை பண்ணணும். அண்ட் யூ கேன் ஹாவ் பீப்புள் ஃப்ரம் தேர் ஸோ தட் தே வில் பி அந்த லோக்கல் கம்யூனிட்டிலேருந்து யூ கேன் ஹாவ் ஸோ தட் தே வில் பி ஏபிள் டு சி வாட் இஸ் கோயிங் ஆன். அதே போல் அனிமல்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு நான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன், இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் நான் வந்து இப்போ அவங்கள வச்சு டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா we should be careful and we should say that we provide adequate food, water, ventilation space இது எல்லாமே so that no unnecessary stress எதுவுமே வந்து அவங்க மேலே இருக்காத மாதிரி இருக்கணும். அண்ட் ஹியூமன் மேனர் திரும்ப அதே தான். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷிஸ். ஸோ என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷிஸ் அப்படின்னு வரும்போது பக்காவாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எத்திக்கல் கன்சர்ன்ஸ் நமக்கு இருக்கணும். அடுத்து வந்து ஃபீல்ட் ரிசர்ச். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டு, அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் போய் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா we should be careful that அந்த ஈகோசிஸ்டம் வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் ஈகோசிஸ்டம் அண்ட் ஈத்தாலஜிஸ் அதை வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்ணாமல் we should do. அண்ட் அதுக்கும் பர்மிஷன் நம்ம வாங்கியிருக்கணும். அனிமல் கேர் கமிட்டி கிட்ட நம்ம வாங்கிடணும். ஸோ வாங்கினாதான் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபீல்ட் ரிசர்ச் பண்ணும்போது we should not disturb. ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும். நமக்கு அதே போல் வந்து பெயின் கொடுக்கக்கூடாது. பெயின் அண்ட் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அசஸ். இப்போ ஒரு அனிமல் மேலே நம்ம பண்ணும்போது அவங்க வந்து வலிக்குது இல்லை அவங்களோட டிஸ்கம்ஃபர்ட்டையோ வந்து நம்ம அவங்க வந்து they will express, animals will express, but it is difficult for us to assess and understand. ஸோ அதே போல் வந்து அந்த ரிப்பீட்டட் யூஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு அனிமலை வந்து நம்ம திரும்ப 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 எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸும் நம்ம பண்ணக்கூடாது. பண்ணும்போது நமக்கு டேட்டாவும் நமக்கு ப்ராப்பராக வராது. தே வில் ஆல்சோ கெட் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட். ஸோ அதனால எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டியூரேஷன் வந்து ஷுட் பி அட்ஜஸ்டட் அக்கார்டிங்லி ஸோ தட் நமக்கு அது ப்ராப்பராக நமக்கு கிடைக்குதா அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்காக. ஸோ அதனால வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து we need to kill an animal, ஏதோ ஒரு இதில் வந்து நம்ம பண்ணும்போது தேவைப்படுது அப்படின்னா கூட அதுக்குரிய எத்திக்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பண்ணாதான் நம்ம அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ எல்லாமே வந்து இட் ஷுட் அவாய்ட் டிஸ்ட்ரெஸ், ரிலையபிளாக இருக்கணும். அதனால வந்து அதே போல் வந்து ரேப்பிட் லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும். ஸோ எத்துவனேஷியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் பி ரிலையபிள். அண்ட் வந்து இப்போ ஒரு அனிமல் வந்து நம்ம கில் பண்ணுற மாதிரி ஏதோ நடக்குது அப்படின்னா அவங்கள வந்து வலியை அவங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் உணராமல் டக்குன்னு அவங்க கான்ஷியஸ்னஸ் போய் அவங்களுக்கு அந்த பெயின் இல்லாமல் டெத் இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த இதில் நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாரல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தோமோ லைக் ஹவ் வி saw that children have moral status, அதே மாதிரி animals also have moral status. Next, animals have an intrinsic value. Okay, so they have a value within themselves, so they feel that they are sentiment. So sentient creatures are இருக்காங்க. That is they have the capacity to feel pain and also we must consider that. And when we treat animals we should see that the way we treat animals is an expression of our attitude. If you are going to treat animals in a harsh manner then it means that our attitude is bad.
Okay, so now guidelines. So இவ்வளோ நேரம் வந்து what are the different ways wherein we have to be careful, like an overview, and then we saw about field research. Okay, the next is the guidelines. So guidelines another, you must respect their dignity, and then we should consider options for replacement. Okay, so dignity indrappo, yes, their living, their sentiment, adala nam paatholla. So that is this. So எல்லாம் discuss பண்ணதே தான், but just under different side headings தான். So replace அப்படின்றப்போ என்னன்னா, when you're going to subject one animal into some experiment அப்படின்றப்போ, if there is some problem அப்படின்னா, we should be able to replace. So we must not trouble that same animal. So we must be able to replace. So adiketha madri we should have the இது. So responsibility for considering option. If one animal is not able to, alternative options must be prioritized so that we can get the required knowledge. Okay, illa if I can't, if I don't have alternative options, then we can postpone till the alternative options get, or till that animal is actually ready to participate. Next one, the balance. Okay, proportionality. So proportionality indrappo, we need to have a balance. So the risk has to be considered. So இதனால வந்து இப்போ laboratory animals நம்ம வந்து it will experience some kind of pain. So அந்த இடத்துல we must consider the problem of the animals also. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் என்னன்னா, ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ ஒரு இதுக்கு வந்து இத்தனை அனிமல்ஸ் போதும், அத்தனை அனிமல்ஸ் போதும். நிறைய அனிமல்ஸை வந்து வி மஸ்ட் நாட் யூஸ் ஃபார் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் தென் அகெயின் கிவ் தெம் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ரிஃபைனிங் த ரிஸ்க் ஆஃப் சஃபரிங். ஓகே, ஸோ வி மஸ்ட் ரிஃபைன் த வே வி டூ. ஸோ சஃபரிங்ன்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு அனிமலை பொறுத்த வரைக்கும் பெயின், ஹங்கர், தர்ஸ்ட், மால்நியூட்ரிஷன், அப்நார்மல் கோல்ட் ஆர் ஹீட், ஃபியர், ஸ்ட்ரெஸ், இல்னஸ், இந்த மாதிரிப்பட்டது எல்லாமே. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து we must see to that all these are being avoided. So this is and the next இது next வந்து பார்த்தீங்கன்னா, if it is going to be uh, there is some other problem அப்படின்னா, டைரக்ட் சஃபரிங் இருக்கக்கூடாது நம்ம அனிமல்ஸுக்கு. ஸோ வி ஷுட் பி கேர்ஃபுல். அதான் எத்துவனைசிங். ஓகே, எத்துவனைசிங் இஸ் அகெயின் கோயிங் டு பி ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு deal with the animal, or if it is going to we are going to take its life அப்படின்னா அதுதான். Next, biological diversity. So biological diversity is nothing but what we saw in the field research. Okay, so biological diversity deals with endangering. நம்ம வந்து இப்போ ஒரு அனிமல் இருக்குது அப்படின்னா, அது என்டேஞ்சர்டாக இருக்கும், இல்லை வல்னரபுளாக இருக்கும். அப்படின்றப்போ அவங்க வந்து அந்த டைவர்சிட்டினால தான் அவங்களே வந்து சர்வைவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை வந்து வி ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப். தட் ஷுட் பி brought down to absolute minimum. நெக்ஸ்ட் வந்து we must reduce the disruption. We must reduce the disruption. அதான் habitat. அவ்வளோதான். biological diversity பற்றி பேசும்போது we are just talking about the habitat. The habitat should not be disturbed. Okay, the habitat should not be disturbed. Sometimes we may need environmental surveillance. On the இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அகெயின் பிரின்சிபல் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி, தட் இஸ் வாட் ஐ செட் அஸ் பேலன்ஸ். ஓகே, ஸோ தட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன்ட் அண்ட் நெகட்டிவ் இம்பேக்டை வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணணும். அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி. ஓகே, ஃபார் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ஓப்பன்னஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஐம் டெல்லிங் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் தட் யூ ரிமெம்பர். யூ கேன் ரைட் இட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக் ஆல்சோ. ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் ஓப்பன்னஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு டீல் வித் த transparency, and we should ensure that public are also informed. இப்போ ஒரு ஏரியாவில் போய் நான் வந்து அனிமல்ஸ் மேலே பண்ணுறேன் அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற பப்ளிக்குமே வந்து we should inform them about what is going on and all. அப்போ தான் வந்து they will know. ஸோ நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும்போதும் we should be very careful such that nothing bad happens. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலேஜ். The knowledge about the animals should be updated. Okay, so a person who's going to do a research on an animal, he should have a documented expertise. He should have full data. அவன் போன பிறகு இந்த அனிமல் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுமா எனக்கு தெரியாதே அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. the person should know everything. அதே போல the person should have knowledge of the rules also. Okay, rules of how you can deal with a particular அனிமல் இந்த இப்போ லெபார்ட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து அவங்கள வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரூல்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ஃபார் தி அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸுக்கு கைட்லைன்ஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ என்னென்ன கைட்லைன்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தேர் டிக்னிட்டி பார்த்தோம்.
ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா we spoke about replacing. ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்ம பார்க்கணுன்னோம். அடுத்தது வந்து proportionality that is going to be there, balance, அதுக்கப்புறமேட்டு we must reduce the number of animals being used, we must refine their risk of suffering. ஓகே, ஸோ அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கஷ்டப்படுத்தாமல் நம்ம பார்க்கணுமோ அதை நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது 6th and 7th வந்து நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டில் அதை பொறுத்தது. ஸோ தி biological diversity, and then 7th is going to be their habitat. ஓகே, அண்ட் ஹேபிட்டட் எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் we will get into the transparency. ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் வச்சுட்டு பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வச்சா பேலன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும். பேலன்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும்போது வில் ரெடியூஸ் ஆகும்போது வில் ரிஃபைன் தேர் சஃபரிங். ஸோ இதெல்லாம் பண்ண பிறகு இது எல்லாமே அனிமல்ஸை வச்சு, அதுக்கப்புறமேட்டு we are getting into the environment, biodiversity and habitat. இதெல்லாம் பண்ண பிறகு we must maintain the transparency. அதுக்கப்புறமேட்டு the 9th and 10th are going to be the knowledge. Okay, so knowledge should be updatedங்கிறது 9th, and 10th வந்து we should be aware of the rules. ஓகே, இவ்வளோதான் வந்து நம்மளுடைய கைட்லைன்ஸ். உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன். இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் 5 வந்து நம்ம அனிமல்ஸை பொறுத்தது, அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிட்டட்டு, லாஸ்ட்ல வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ரூல்ஸ். ஸோ இது எத்திக்கல் கூட, இது பக்காவாக அது எத்திக்கலுக்குள்ள போயிடுது கூட நம்ம சொல்லலாம். நவ் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன். ஸோ வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்களால தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஓன், இது அவங்களோட இதை வந்து அவங்களால ப்ராப்பராக சொல்ல முடியலை அப்படிங்கிறவங்க தான். ஸோ தே ஆர் வெரி வல்னரபிள். அவங்களோட டேட்டாவை நம்ம எடுக்கும்போது வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ இவங்க யாரெல்லாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசாக இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அந்த பாப்புலேஷன். இல்லிட்ரேட் பேஷண்ட்ஸ், சில்ட்ரன், இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் questionable capacity to give consent, அதாவது சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ் மாதிரிப்பட்டவங்க, prisoners, fetus கிட்ட நம்ம வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது, பட் தென் எஸ் we still collect data. Pregnant women, terminally ill patients, students, employees, comatose patients, again you cannot get thing from them, but then we can get their details. And then tribals and the elderly. So இவங்க எல்லாருமே வந்து vulnerable population. You should be very careful with யார் vulnerable அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுக்கு யார் கமிட்டி அப்படின்னா எத்திக்கல் கமிட்டி. யார் என்னென்ன கமிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இது வந்து எத்திக்கல் கமிட்டி. ஸோ நம்ம அனிமல்ஸுக்கு பார்க்கும்போது நம்ம கேர் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு கமிட்டி வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஃபார் அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸ்க்கு வந்து கேர் அப்படின்றது என்னது, கமிட்டி ஆன் அனிமல் ரிசர்ச் அண்ட் எத்திக்ஸ். இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்கல் கமிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம அதே போல் வந்து வி ஹாவ் ஃபார் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நமக்கு அகெயின் சில்ட்ரனுக்கு வந்து வி மஸ்ட் கெட் கன்சென்ட் ஃப்ரம் தேர் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம். இதில் தான் நம்ம கமிட்டி நம்ம இங்கே வந்தது நமக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஈவன் மைனர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதே போல் வந்து தே வில் நாட் பி எக்யூப்ட் டு டிஃபெண்ட் தேர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால வந்து அவங்க கொடுக்குற டேட்டா எல்லாத்தையுமே நம்ம வி ஷுட் நாட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட். அது வந்து நமக்கு வந்து தப்பாக போயிடும். அண்ட் வி மஸ்ட் என்ஷியோர் த இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன். அதே போல் வி மஸ்ட் ப்ரொடெக்ட் தேம் ஃப்ரம் அன்ரீசனபிள். சட்டம் ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம தப்பாகவே கேட்டுக்க மாட்டோம், அதனால தேர் ஆக்ட் நெகட்டிவ். ஸோ அந்த இடத்துல வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் வி ஆர் டாக்கிங் வித் தெம், வென் வி ஆர் ஆஸ்கிங் தெம் சம் கொஸ்டின்ஸ். இன்னும் சொல்ல போனால் சில வல்னரபிள் குரூப்ஸ் வந்து தே வில் நாட் வாண்ட் டு பி த சப்ஜெக்ட் இட் செல்ஃப். பேச போனாலே பயப்படுவாங்க. ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில்ட்ரன், they'll feel like இல்லை நான் வரமாட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரிப்பட்ட இடத்துல we should be very careful. ஏன் அப்படின்னா இது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா they will lead to discrimination and rejection. இதுக்கு பயந்துட்டு தான் they will not agree. ஓகே, ஸோ வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், we should make them understand, we should know about the schemes, we should know about what would be the destructive behavior, antisocial behavior, how நம்ம வந்து we can be counterproductive in protecting a vulnerable group. இது எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா we can safeguard them. ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான் நமக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா we should avoid using classifications of designations. அவங்கள வந்து நம்ம பிராண்ட் பண்ணி இவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ பண்ணாலும் நம்ம வந்து அவங்க சோஷியல் ஸ்டிக்மாவை நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரும். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி வித் த எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ். ஸோ இதோட வந்து நமக்கு செகண்ட் சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு முடியுது, எத்திக்ஸ் இன் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ். ஸோ இதில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு
எப்படி கேட்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக பிரின்சிபல்ஸ் கேட்கலாம், எத்திக்கல் பிரின்சிபல்ஸ் கேட்கலாம். அந்த ஃபஸ்ட்டு கைட்லைன்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஸோ அது கேட்கலாம். அடுத்தது வந்து அனிமல், சில்ட்ரன், அடல்ட் நம்ம கேட்கலாம். அடுத்தது வல்னரபிள் பாப்புலேஷன். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ தான் இதுலேருந்து வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் இருக்குது நமக்கு வந்து இந்த பிளாக் முடிக்கிறதுக்கு. ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் மட்டும் இருக்குது. அது உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஓகே, hope you understood this. ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா we can discuss again later on in the future. Okay, thank you.